pH स्केल. pH स्केल हा जो पॉईंट आहे तो सिलेबसमधनं कट केलेला आहे, तरी आपण फक्त थोडीशी माहिती त्याच्याबद्दल, ऑलरेडी तुम्हाला हे सगळं माहीत आहेच, तरीसुद्धा थोडीशी माहिती घेऊयात आपण. सो pH स्केल म्हणजे काय? सो दिस इज ॲक्च्युली द स्केल. आपण ऑलरेडी याची डेफिनेशन वगैरे बघितलेली आहे. तर pH स्केल it starts with 0 to 14. So this is nothing but the scale, one type of scale which determines the H plus ion concentrations. Here if this is the 0 and if this is the 14, and then the middle point is 7. So pH, this pH it gives the, આપણે ऑलरेडी डेफिनेशन बघितलेली आहे. सो इट इज द निगेटिव्ह लॉगरिथम ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H plus ions to the base 10. So this pH it is from 0 to 14. When pH is 0 to 7 जर असेल pH, then the solution is acidic. If pH is 7, the solution is neutral. And if pH is, or this pH range is between 7 to 14, then it is alkaline pH. So this is about the pH scale. म्हणजे एवढीच माहिती आपल्याला गरजेची आहे. So this alkaline, or you can say this is the basic pH. आपण प्रॅक्टिकलला सुद्धा हे असं बघितलेलं आहे. 0 to 7 ॲसिडिक, 7 असेल तर न्यूट्रल, आणि 7 to 14 असेल तर बेसिक pH असतो. आता याच्यानंतर बघा, आपल्याला मेन पॉईंट जो शिकायचा आहे याच्या पुढचा, हा pH स्केल जो पॉईंट आहे तो आता सिलेबसमधनं कट केलेला आहे. आता नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला शिकायचा आहे, अँड दॅट इज द हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. नेक्स्ट पॉईंट इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, hydrolysis of salt. So what is actually the hydrolysis of salt? What is a hydrolysis? Again we know about the salts. There are different types of salts, and what is actually the hydrolysis? म्हणजे पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन बघूया about the hydrolysis. So hydrolysis is defined as it is the reaction. Hydrolysis is the reaction in which cations or anions or both the ions of salt reacts with ions of water to produce acidity or alkalinity or neutrality in the solution. आता डेफिनेशन सांगितली, अर्थ बघायचा काय. हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट म्हणजे काय? जनरली आपण काय करतो, ॲसिड व्हेन रिॲक्ट्स विथ बेस इट प्रोड्युसेस सॉल्ट. सो दिस इज द सॉल्ट. फॉर एक्झाम्पल आपण एक एक्झाम्पल घेऊया, HCl आणि प्लस NaOH जर रिॲक्शन झाली, इट प्रोड्युसेस द NaCl. NaCl and H2O is the water. So hydrolysis of salt म्हणजे काय? So this is the reaction, or this is the process in which cations and anions. आता ह्या NaCl हा झाला काय? सॉल्ट झाला. So this is the salt. So in NaCl, Na plus these are the cations and Cl minus these are the anions. So hydrolysis of salt means this is the reaction in which anions or cations or both the ions. म्हणजे या ठिकाणी anion कधी कधी रिॲक्ट होतात, कधी कधी कॅटायन रिॲक्ट होतात, कधी कधी both the ions reacts with ions of water. Ions of water म्हणजे काय? These ions reacts with ions of water. In water there are H plus and OH minus ions. So these ions of salt reacts with ions of water to produce acidity. Acidity, that means when the solution becomes acidic, sometimes it becomes basic or sometimes it becomes neutral. So
So this process is the hydrolysis of salt. म्हणजे hydrolysis of salt, this is the reaction in which anions are these are the anions or cations, or you can say cations or anions, or both the ions reacts with ions of water to produce acidity or basicity or neutrality in the solution. So this process is called as hydrolysis. मग आपल्याला काय बघायचं आहे आता, हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. मग आता हे जे सॉल्ट आहे तर ते सॉल्टचे प्रकार किती आहेत, आता आपण एक लिहिलेलंच होतं. तर बघा आता याच्यामध्ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, आपल्याला हा पुढचा पॉइंट बघायचा आहे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. तर आता पहिले त्याच्यामध्ये आपल्याला किती 4 टाइप्स आहेत, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. Types of salts. So there are 4 types of salts are present. आता त्यापैकी आपण पहिला टाइप बघूया. So this is the salt of strong, acid and strong base. This is the salt of strong, acid and strong base. म्हणजे काय होणार आहे, if one acid is the strong acid कुठले कुठले HCl आहे, HCl, H2SO4, HNO3, these are the strong acids. When they react with strong base कुठले आहेत, NaOH, KOH, these are the strong bases. मग यापैकी एक ऍसिड त्या स्ट्रॉंग बेसशी रिॲक्ट झालं की जो सॉल्ट तयार होतो त्याला काय म्हणायचं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. आता फॉर एक्झाम्पल आपण मगाशीच लिहिलेलं NaCl. NaCl मध्ये काय आहे, NaOH हा काय आहे, स्ट्रॉंग बेस आहे, आणि HCl हे काय आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड आहे. त्याच्यानंतर Na2SO4. Na2SO4 मध्ये काय, H2SO4 स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, NaOH स्ट्रॉंग बेस आहे. ह्याचा हा सॉल्ट तयार झाला, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. आता दुसरा याच्यातला एक चेंज करूया आपण. सो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. बघा काय करायचं आपल्याला, आता ऍसिड स्ट्रॉंग ठेवलं पण बेस काय घेतला, वीक घेतला. आता वीक बेस म्हणजे कुठला, तर NH4OH, अमोनियम हायड्रॉक्साईड, कॉपर हायड्रॉक्साईड. हे काय आहे, अमोनियम हायड्रॉक्साईड म्हणजे बघा फॉर्म्युला असा, हा NH4OH हा कसा आहे, वीक बेस आहे. CuOH ट्वाइस हा सुद्धा काय आहे, वीक बेस आहे. या वीक बेस बरोबर ऍसिड तुम्ही HCl घेतलं, स्ट्रॉंग ऍसिड घेतलं, तर यांच्यापासून जो सॉल्ट तयार होणार तो काय होणार, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. म्हणजेच आता आपण जर पहिलं एक्झाम्पल घेतलं, ह्या दोघांच्या मध्ये रिॲक्शन झाली तर सॉल्ट तयार झाला कुठला, NH4Cl. So NH4Cl it is from HCl strong acid and NH4OH weak base. म्हणजे त्याचा हा झाला सॉल्ट तयार झाला, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. त्याच्यानंतर CuSO4. बघा CuSO4 म्हणजे काय, कॉपर सल्फेट. आपण जे वापरतो कॉपर सल्फेट हा सुद्धा सॉल्ट आहे. कुणाचा, H2SO4 स्ट्रॉंग ऍसिड, कॉपर हायड्रॉक्साईड वीक बेस, यांचा हा सॉल्ट आहे. सो सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट. आता थर्ड टाइप काय करायचं आपण, ह्याच्या उलट घेऊया. सो सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. हा तिसरा प्रकार झाला. याच्यामध्ये आपल्याला काय घ्यायचं आहे, वीक ऍसिड. आता वीक ऍसिड कुठलं असेल, बघा वीक ऍसिड आपण जनरली ऍसिटिक ऍसिड घेतो, CH3COOH, किंवा या ठिकाणी जनरली आपण HCl, आठवते का तुम्हाला, HCl हायड्रोजन सायनाइड, हे सुद्धा काय वीक ऍसिड आहे. याची रिॲक्शन स्ट्रॉंग बेस बरोबर केली. स्ट्रॉंग बेस आता कुठला घेतला आपण, स्ट्रॉंग बेस. यामध्ये जर समजा NaOH हा स्ट्रॉंग बेस घेतला, NaOH बरोबर जर रिॲक्शन झाली तर काय मिळणार आहे आपल्याला, त्याचा सॉल्ट मिळणार. सॉल्ट कसं लिहिणार, CH3COONA, सोडियम ऍसिटेट. म्हणजे सोडियम ऍसिटेट हा काय झाला, या ठिकाणी सोडियम ऍसिटेट हा सॉल्ट झाला, कुणाचा, सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. त्याच्यानंतर आपण KCl घेतला. KCl मध्ये स्ट्रॉंग बेस कोण आहे, KOH आहे.
बेस टाईप. आणि चौथा जो टाईप आहे सो सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड. मी WA लिहिते, वीक ऍसिड अँड वीक बेस. म्हणजे WB म्हणजे वीक बेस. सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस म्हणजे दोन्हीही वीक घ्यायचं. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही वीक ऍसिड जर समजा या ठिकाणी काय घेतलं, ऍसिटिक ऍसिड CH3COOH हे वीक ऍसिड घेतलं. आणि त्याच्यानंतर वीक बेस जर आपण घेतला, वीक बेस कुठला आपला NH4OH. मग असे लिहिलं होतं मी आपण NH4OH म्हणजे अमोनियम हायड्रॉक्साईड. हे वीक ऍसिड आहे, हा वीक बेस आहे. दोघांच्या मध्ये रिॲक्शन झाली तर जो सॉल्ट मिळणार. आता सॉल्ट मध्ये कसं लिहिणार आपण, या ठिकाणचा H तो OH रिमूव्ह झाला आणि इथं आपण थोडंसं आता चेंज करणार. कसं लिहिणार आता इथं NH4 म्हणजे हा झाला सॉल्ट अमोनियम ऍसिटेट. सो दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस. लक्षात आलं. म्हणजे हे झाले काय, 4 प्रकारचे सॉल्ट झाले. ह्या सॉल्टचं आता आपल्याला काय बघायचं आहे, हायड्रोलिसिस ऑफ सच सॉल्ट्स. म्हणजे जे जे आपण एक्झाम्पल्स लिहिलेले आहेत त्या एक्झाम्पलचं आपल्याला काय करायचं, हायड्रोलिसिस ऑफ. त्याचं झाल्यानंतर हायड्रोलिसिस म्हणजे लक्षात आलंय, हायड्रोलिसिस म्हणजे काय, cation or anion of the salt reacts with ions of water to produce acidity, basicity or neutrality in the solution. मग त्या हायड्रोलिसिस रिॲक्शनचा रिझल्ट काय मिळते, म्हणजे जे तयार झालेलं सोल्युशन आहे ॲसिडिक आहे, बेसिक आहे का न्यूट्रल आहे. तर हे आपल्याला इथून पुढच्या पॉईंटमध्ये बघायचं आहे. सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉईंट, हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. पहिल्यांदा डेफिनेशन आणि टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स.